Welcome to the 7th lecture of chapter Respiration and Circulation. In the previous lecture, we have completed the different mechanism of respiration like breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. In today's lecture, we are going to study about the regulation of breathing. All of you know that breathing is a physical process by which gaseous exchange takes place between atmosphere and lungs. When we breathe, we take in oxygen from the atmosphere into the lungs and we give out carbon dioxide in the atmosphere. The process of taking in oxygen is called inspiration and the process of giving out carbon dioxide is called expiration. This breathing is carried out with the help of parts of thoracic cage like ribs, intercostal muscle, sternum and diaphragm also. तर मित्रांनो, आजचा आपला एक्सप्लेनेशनसाठी टॉपिक आहे रेग्युलेशन ऑफ ब्रीदिंग. हियर वी विल सी हाऊ ब्रीदिंग इज regulated in proper manner. The respiration or breathing is under dual control. Means here this breathing is controlled by two ways. First one is nervous and second is chemical. Nervous control and chemical control, these are the two ways that regulate the breathing in human being. Now let's see how breathing is under nervous control. Human adult breathes about 12 times per minute, while newborn baby breathes about 44 times per minute. Remember this figure because that may be asked in your MCQs. These figures are called steady rate of respiration or rate of breathing. Normal breathing is involuntary process. Involuntary means not under conscious control. तर ह्युमन बिंगमध्ये मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस जे असतात इम्पॉर्टंट प्रोसेस, फॉर एक्झाम्पल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट, ब्रिदिंग किंवा डायजेशन्स किंवा ब्लड फ्लोज, ऑल दीज आर इनव्हॉलंटरी प्रोसेसेस. देअरफॉर नॉर्मल ब्रिदिंग इज अ इनव्हॉलंटरी प्रोसेस. द स्टडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन is controlled by group of neurons and these neurons are located in the pons varolii and medulla oblongata of the brains. Therefore the group of neuron located in the pons varolii and medulla oblongata of the brain that control the respiration, these are called respiratory center. Means pons varolii and medulla oblongata of the brain are collectively called respiratory center. Pons varolii and medulla oblongata of the brain are collectively known as the respiratory center or also known as the breathing control center. तर मित्रांनो, तुमच्या समोर या ठिकाणी रेग्युलेशन ऑफ ब्रीदिंगची डायग्रॅम फिगर मी दाखवलेली आहे. तर हीच डायग्रॅम सेम फिगर तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. तर ह्युमन बिंगमध्ये ब्रीदिंग रेग्युलेशन करणारे ऑर्गन या ठिकाणी दाखवलेले आहे. तर ब्रीदिंग रेग्युलेशनमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले ऑर्गन जे असतात ते कोणते आहेत, तर ही थोरॅसिक केजची डायग्रॅम आहे किंवा थोरॅसिक केज, त्याच्यामध्ये लंग्स असतात, त्याच्यानंतर हार्ट आहे आणि हा आपला ब्रेन आहे. तर ब्रेन, थोरॅसिक केज, लंग्स आणि हार्ट हे सगळे जे ऑर्गन्स आहेत ते ह्युमन बिंगमध्ये ब्रीदिंगचं रेग्युलेशन करत असतात. तर या ठिकाणी हे ह्युमन ब्रेनचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे. स्ट्रक्चरली ह्युमन ब्रेनचे 3 पार्ट्स असतात, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हँड ब्रेन. त्याच्यापैकी हँड ब्रेनचे जे 2 पार्ट्स आहेत, तर हा एक पार्ट आहे पॉन्स व्हॅरोली आणि सेकंड आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा. पॉन्स व्हॅरोली आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा हे दोघंही हँड ब्रेनचे पार्ट्स आहेत. या पॉन्स व्हॅरोलीमध्ये आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटामध्ये स्टडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करणारे न्यूरॉनचे ग्रुप्स प्रेझेंट असतात. हा वरचा पोर्शन डॉट दाखवला, हा पॉन्स आणि हा खाली मेडुला. म्हणून पॉन्स आणि मेडुला या दोघांना कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी सेंटर्स म्हणतात किंवा त्यांना कलेक्टिवली ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स म्हणतात. हियर
These respiratory centers means pons varoli and medulla oblongata. They regulate the rate of respiration and depth of breathing. Means rate of respiration and depth of breathing is regulated by the respiratory center. Here this respiratory center is divided into three groups. The first group of respiratory center is called dorsal group of neuron in the medulla oblongata. This dorsal group of neuron in medulla oblongata is called inspiratory center. The second group of respiratory center is ventrolateral group of neuron in the medulla oblongata. That ventrolateral group of neuron in the medulla oblongata is called inspiratory and expiratory center. And third group of respiratory center is called pneumotaxic center. This pneumotaxic center is present in the pons varoli. First two group of neuron are located in the medulla oblongata, and third group of neuron, that is pneumotaxic center, is located in the pons varoli. And this pneumotaxic center in the pons varoli control limits inspiration. Its control limits inspiration. It also control slow wave sleep, means deep sleep, and also control rapid eye movement sleep. तर पॉन्समध्ये जो न्यूमोटॅक्सिक सेंटर आहे त्याचं काय फंक्शन आहे किंवा तो कोणते फंक्शन कंट्रोल करतो? लिमिट्स इन्स्पिरेशन. लिमिट्स इन्स्पिरेशन मीन्स हाऊ मच अमाऊंट ऑफ एअर शुड बी एंटर इन द लंग्स. आपल्या लंग्समध्ये किती अमाऊंट ऑफ एअर आपण घ्यायला पाहिजे त्याला म्हणतात लिमिट्स इन्स्पिरेशन. ते लिमिट्स इन्स्पिरेशन न्यूमोटॅक्सिक सेंटर जो असतो तो कंट्रोल करतो. परत आपला स्लो वेव स्लीप जे असते किंवा डीप स्लीप जे असतं ते डीप स्लीप कंट्रोल न्यूमोटॅक्सिक सेंटर करतो, जे पॉन्समध्ये असतं. आणि रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप जी आहे, जी स्लीपची एक स्टेज आहे, ती सुद्धा न्यूमोटॅक्सिक सेंटर पॉन्समधला जो ग्रुप आहे तो करत असतो. वन मोर थिंग इज देअर इज अनदर सेंटर प्रेझेंट इन द medulla oblongata, that is called apneustic center. This apneustic center is present in the medulla oblongata, and it is exactly, apneustic center in the medulla is exactly antagonistic means opposite to the pneumotaxic center in the pons. तर पॉन्समध्ये पहिला ग्रुप जो असतो न्यूरॉनचा, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मेडुलामध्ये, त्याला म्हणतात इन्स्पिरेटरी सेंटर. मेडुलामध्ये दुसरा न्यूरॉनचा जो ग्रुप असतो व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, त्याला म्हणतात इन्स्पिरेटरी आणि एक्सपिरेटरी सेंटर. तर इन्स्पिरेटरी सेंटर आणि सेकंड इन्स्पिरेटरी आणि एक्सपिरेटरी सेंटर या दोन सेंटरच्या व्यतिरिक्त मेडुलामध्ये तिसरा आणखी एक सेंटर असतो, त्याला काय म्हटलं आहे? अपन्यूस्टिक सेंटर. These three centers are present in the medulla. आणि हा अपन्यूस्टिक सेंटर जो असतो तो याच्या अगदी अँटॅगोनिस्टिक आहे. न्यूमोटॅक्सिक सेंटर जो आहे पॉन्समधला त्याच्या अगदी अँटॅगोनिस्टिक आहे, म्हणजे त्याच्या अगदी ऑपोजिट हे सेंटर आहे. म्हणजे ऑपोजिट सेंटर आहे म्हणजे काय? म्हणजे न्यूमोटॅक्सिक सेंटरचे जे फंक्शन्स आहेत त्या फंक्शनच्या ऑपोजिट फंक्शन्स अपन्यूस्टिक सेंटर जो आहे मेडुलामधला तो कंट्रोल करत असतो. तर अपन्यूस्टिक सेंटर जो आहे तो काय कंट्रोल करतो? दिस अपन्यूस्टिक सेंट्रल कंट्रोल नॉन रॅपिड आय मूवमेंट ऑफ स्लीप अँड वेकफुलनेस आणि नॉन रॅपिड आय मूवमेंट स्लीप ह्या दोन फंक्शन्स अपन्यूस्टिक सेंट्रल करत असतो. म्हणजे न्यूमोटॅक्सिक सेंटर जो असतो तो डीप स्लीप वेव कंट्रोल करतो, म्हणजे डीप स्लीप कंट्रोल करतो. तर अपन्यूस्टिक सेंटर जो आहे तो वेकफुलनेस कंट्रोल करतो. वेकफुलनेस म्हणजे काय? अनेबल टू स्लीप, नॉट स्लीपिंग, जागृत अवस्था ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, तर ती जागृत अवस्था किंवा अनेबल टू स्लीप हे फंक्शन जे असतं ते अपन्यूस्टिक सेंटर जो आहे मेडुलामधला तो कंट्रोल करत असतो. तर रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंगचं जे मेकॅनिझम आहे ते कसं कंट्रोल केलं जातं ते आता आपण ह्या फ्लो चार्टच्या मदतीने समजून घेऊया. रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंगचं हे जे मेकॅनिझम आहे ते पुस्तकामध्ये पॅरेग्राफच्या स्वरूपामध्ये दिलेलं आहे. या ठिकाणी मी तुम्हाला फ्लो चार्टच्या स्वरूपामध्ये दाखवलेलं आहे, ते व्यवस्थित समजून घेऊया. ड्युरिंग इन्स्पिरेशन मीन्स व्हेन लंग एक्सपांड्स टू अ क्रिटिकल पॉईंट
द स्ट्रेस रिसेप्टर प्रेझेंट इन द लंग्स आर गेट स्टिम्युलेटेड. म्हणजे इन्स्पिरेशन केल्यानंतर लंग्स हे क्रिटिकल पॉईंटपर्यंत एक्सपांड होत असतं. लंग एक्सपांड झाल्यामुळे काय होत असतात, लंग्समध्ये जे स्ट्रेस रिसेप्टर्स असतात, तर रिसेप्टर म्हणजे काय, द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन द लंग्स दॅट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेचिंग ऑफ द लंग्स ड्युरिंग इन्स्पिरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर. म्हणजे लंग एक्सपांड झाल्यानंतर, स्ट्रेचिंग झाल्यानंतर लंग्समध्ये स्टिम्युलस रिसीव्ह करणारे जे रिसेप्टर्स असतात त्यांना म्हणतात स्ट्रेच रिसेप्टर. तर लंग्स एक्सपांड झाल्यामुळे स्ट्रेच रिसेप्टर जे असतात ते स्ट्रेच रिसेप्टर काय होतात, स्टिम्युलेटेड होतात. अँड दॅट स्ट्रेच रिसेप्टर सेंट इम्पल्सेस ऑर सिग्नल्स थ्रू दी व्हॅगस नर्व. हे स्टिम्युलेटेड झालेले स्ट्रेच रिसेप्टर जे असतात ते व्हॅगस नर्व मार्फत इम्पल्स किंवा सिग्नल जे असतात ते सिग्नल किंवा इम्पल्स पाठवतात किंवा सेंड करतात. नाउ व्हॉट इज व्हॅगस नर्व? व्हॅगस नर्व इज द 10th cranial nerve दॅट कनेक्ट ब्रेन टू द बॉडी पार्ट. तर ब्रेनपासून अराईज झालेले ज्या नर्व्स असतात त्यांना म्हणतात क्रेनियल नर्व. त्याच्यापैकी व्हॅगस नर्व ही ब्रेनपासून निघालेली एक क्रेनियल नर्व आहे, 10th नंबरचे क्रेनियल नर्व आहे. तर ही क्रेनियल नर्व जे असतं तर स्ट्रेच रिसेप्टरपासून इम्पल्स किंवा सिग्नल जे असते ती घेत असते. अँड दॅट व्हॅगस नर्व कॅरी दॅट इम्पल्स ऑर सिग्नल टुवर्ड दी एक्सपिरेटरी सेंटर इन द मेडुला. धिस एक्सपिरेटरी सेंटर देन सेंड आउट इनहिबिटरी इम्पल्स टू द इन्स्पिरेटरी सेंटर्स. व्हॅगस नर्व इम्पल्स किंवा सिग्नल एक्सपिरेटरी सेंटर जो असतो मेडुलामधला त्याच्याकडे पाठवतो. एक्सपिरेटरी सेंटर जो असतो तो काय करतो, तो इनहिबिटरी इम्पल्स जे असतं ते इन्स्पिरेटरी सेंटरकडे पाठवतो. इनहिबिटरी इम्पल्स म्हणजे काय, तर इन्स्पिरेशनला स्टॉप करणारे जे इम्पल्सेस असतात त्यांना म्हणतात इनहिबिटरी इम्पल्स. ते कोणाकडे पाठवतो, एक्सपिरेटरी सेंटर हा इन्स्पिरेटरी सेंटर जो आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटाचा त्याच्याकडे पाठवत असतो. Therefore, the inspiratory muscle, that is intercostal muscle, get relax and expiration follow. म्हणजे इन्स्पिरेटरी सेंटरकडे इनहिबिटरी इम्पल्स आल्यानंतर इन्स्पिरेटरी मसल जे असतात इंटरकोस्टल मसल ते रिलॅक्स होतात आणि काय होत असतं, एक्सपिरेशनची प्रोसेस ही होत असते. म्हणजे लंग्समधून काय कार्बन डायऑक्साईड हा बाहेर एक्सपेल केला जात असतो. आफ्टर द एक्सपिरेशन लंग्स आर डिफ्लॅटेड, मीन्स लंग्स बिकम नॅरो. म्हणजे एक्सपिरेशन झाल्यानंतर लंग्स हे डिफ्लॅटेड होतात म्हणजे नॅरो होत असतात. अँड स्ट्रेच रिसेप्टर दॅट आर प्रेझेंट इन द लंग्स आर नो स्टिम्युलेटेड. लंग्स या ठिकाणी डिफ्लॅटेड झाल्यामुळे, नॅरो झाल्यामुळे स्ट्रेस रिसेप्टर जे असतात लंग्समध्ये ते काय होतात, ते स्टिम्युलेटेड होत नाही. ते स्टिम्युलेटेड न झाल्यामुळे काय होत असतं, दस इन्स्पिरेटरी सेंटर इज नो लॉंगर इनहिबिटेड. म्हणजे इन्स्पिरेशन हे जास्त वेळ थांबू शकत नाही आणि परत काय होत असतं, न्यू रेस्पिरेशन बिगिन्स, नवीन रेस्पिरेशनला सुरुवात होत असते. मीन्स दिस मेकॅनिझम इज रिपीट अगेन अँड अगेन. म्हणजे हेच मेकॅनिझम परत काय होत असतं, परत रिपीट होत असतं. ऑल दीज इव्हेंट्स दॅट ऑकर ड्युरिंग द रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंग्स आर कॉल्ड हेरिंग ब्रुअर रेफ्लक्स. What is Hering-Breuer reflux? The events occur during the regulation of breathings are called Hering-Breuer reflux. म्हणजे रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंग होत असताना या ज्या काही इव्हेंट्स होतात, या ज्या काही घडामोडी होत असतात त्या सर्व इव्हेंट्सला कलेक्टिव्हली काय म्हणत असतात, हेरिंग-ब्रुअर रिफ्लेक्स. अँड दॅट हेरिंग-ब्रुअर रिफ्लेक्स कंट्रोल द डेप्थ अँड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन. फिगरमध्ये बघा, तर हा जो पोर्शन आहे हा पार्ट रेस्पिरेटरी सेंटरचा आहे. तर रेस्पिरेटरी सेंटर कोणापासून तयार होत असतं, ब्रेनचा जो पॉन्स व्हेरुले आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा हे पार्ट आहेत, हँडब्रेनचे पार्ट आहेत ते ब्रेनच्या. तर ब्रेनच्या हाइंडब्रेनचे पार्ट स्पॉन्स आणि पॉन्स व्हेरुले आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा यांना कलेक्टिव्हली काय म्हणत असतात, रेस्पिरेटरी सेंटर्स म्हणतात. अँड दिस रेस्पिरेटरी सेंटर हॅज कनेक्शन विथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. या रेस्पिरेटरी सेंटरचं म्हणजे पॉन्स व्हेरुले आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा यांचं कनेक्शन कुठे असतं, यांचं कनेक्शन हे सेरेब्रल कॉर्टेक्समध्ये असतं. तर हा पूर्ण
पेरिफेरल जो पोर्शन आहे या पोर्शनला म्हणतात, ह्या भागाला म्हणतात सेरेब्रम. आणि ह्या सेरेब्रम ब्रेनचा पेरिफेरल पार्ट जो असतो, आउटर पार्ट जो असतो त्याला म्हणतात सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तर ह्या सेरेब्रल कॉर्टेक्सचं आणि ह्या रेस्पिरेटरी सेंटरचं यांच्यामध्ये कनेक्शन असतं. विथ रेस्पिरेटरी सेंटर अँड सेरेब्रल कॉर्टेक्स वी कॅन व्हॉलंटरी चेंज ओव्हर पॅटर्न ऑफ ब्रिदिंग. म्हणजे रेस्पिरेटरी सेंटर आणि सेरेब्रल कॉर्टेक्स यांच्या मदतीने आपला ब्रिदिंगचा जो पॅटर्न आहे तो पॅटर्न आपण व्हॉलंटरी चेंज करू शकतो. व्हॉलंटरी मीन्स ॲक्शन अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल और ॲक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ विल इज नोन ॲज व्हॉलंटरी ॲक्शन. म्हणजे रेस्पिरेटरी सेंटर म्हणजे पॉन्स वेरुळा आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि सेरेब्रल कॉर्टेक्स यांच्यामध्ये कनेक्शन असतं आणि त्याच्यामुळे काय असतं, आपलं ब्रिदिंग मुवमेंट जी असतं ती आपण आपल्या विल पॉवरनुसार व्हॉलंटरी करू शकतो, आपण आपल्या इच्छेनुसार करू शकतो. ॲज पर अवर नीड ब्रिदिंग पॅटर्न आपण चेंज करू शकतो. म्हणजे ह्या मेकॅनिझममध्ये आपण आपल्या नीडनुसार, आपल्या गरजेनुसार आपण डीप ब्रिदिंग करू शकतो. काही सेकंदासाठी आपण ब्रिदिंग स्टॉप करू शकतो किंवा थांबवू शकतो. देअरफॉर व्हॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रिदिंग इज प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर. व्हाय व्हॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रिदिंग इज प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर? बिकॉज इट अनेबल अस टू प्रिव्हेंट वॉटर और इरिटेटिंग गॅसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. म्हणजे जेव्हा आपण स्विमिंग करतो तेव्हा नाकातून आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये पाणी जाऊ नये म्हणून व्हॉलंटरी ब्रिदिंग कंट्रोल करून आपण ब्रिदिंग स्टॉप काही सेकंदासाठी स्टॉप करू शकतो. और इट प्रिव्हेंट इरिटेटिंग गॅस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स मीन्स म्हणजे एखाद्या ठिकाणाहून आपण जात असताना जर समजा काही इरिटेटिंग गॅसेसचा वास येत असेल, घाणीचा वास येत असेल, तर काही सेकंदापर्यंत आपण आपलं नाक बंद करू शकतो किंवा आपण आपलं ब्रिदिंग स्टॉप करू शकतो, परंतु काही सेकंदापर्यंतच. ड्यू टू दिस रिझन द व्हॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रिदिंग इज प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर. बट द ॲबिलिटी टू स्टॉप ब्रिदिंग इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द बिल्डअप ऑफ CO2 इन ब्लड. म्हणजे ब्रिदिंग स्टॉप करण्याची जी ॲबिलिटी आहे ती आपण लिमिटेड काही सेकंदापर्यंतच करू शकतो. कारण की आपण ब्रिदिंग स्टॉप जरी केलं तरी आपल्या ब्लडमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जे असतं, पर्सेंटेज जे असतं ते वाढत असतं. म्हणून ब्रिदिंगची जी ॲबिलिटी आहे ती लिमिटेड असते. ओके, द ॲबिलिटी टू स्टॉप द ब्रिदिंग इज लिमिटेड ड्यू टू और बाय द बिल्डअप ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द blood. The next point of the chapter is modified respiratory movement. The movement of part of thoracic cage, the movement of diaphragm during the breathing are the normal respiratory movement, but some respiratory movement are different from the normal movement. म्हणजे नॉर्मल मुवमेंटपेक्षा काही रेस्पिरेटरी मुवमेंट जे असतात त्या डिफरंट असतात, वेगळे असतात. and that different respiratory movement help to express the emotions. आणि ह्या नॉर्मल मुवमेंटच्या व्यतिरिक्त ज्या डिफरंट रेस्पिरेटरी मुवमेंट असतात ते कोणत्या गोष्टींना मदत करतात, तर आपले इमोशन्स जे असतात, फॉर एक्झाम्पल अँगर किंवा फिअर, हे जे इमोशन्स असतात ते इमोशन्स त्या डिफरंट रेस्पिरेटरी मुवमेंट एक्सप्रेस करत असतात. फॉर एक्झाम्पल अँगरचं इमोशन असेल म्हणजे रागाची भावना असेल, फिअरचं इमोशन असेल म्हणजे भीतीची भावना असेल, त्यावेळेला आपलं हार्टबीट जे असतं ते इन्क्रीज झालेलं असतं किंवा आपला रेस्पिरेशन रेट जो असतो तो इन्क्रीज झालेला असतो. तर ते इन्क्रीज रेस्पिरेटरी रेट जो असतो तो काय आहे, डिफरंट रेस्पिरेटरी मुवमेंट किंवा त्याला काय म्हणतात, मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट. अँड दॅट मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट हेल्प टू एक्सप्रेस द इमोशन्स लाईक अँगर और फिअर. That different respiratory movement also help to clean the air passage. म्हणजे काही वेळेला आपल्या रेस्पिरेटरी पॅसेजमध्ये किंवा एअर पॅसेजमध्ये म्युकस येतो किंवा काही डस्ट पार्टिकल वगैरे आपल्या रेस्पिरेटरी पॅसेजमध्ये किंवा एअर पॅसेजमध्ये येतात. विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट रेस्पिरेटरी मुवमेंट
वी कॅन क्लीन द रेस्पिरेटरी पॅसेज ऑर एअर पॅसेज. म्हणजे डिफरंट रेस्पिरेटरी मुवमेंटद्वारा आपण काय करत असतो, आपला एअर पॅसेज जो असतो तो आपण क्लीन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ही जी क्रिया केली मी आता, ही डिफरंट रेस्पिरेटरी मुवमेंट आहे किंवा मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट आहे आणि त्याच्यामुळे काय होत असतं, आपला एअर पॅसेज हा क्लीन होत असतो. मीन्स रेस्पिरेटरी मुवमेंट other than normal movement is called modified respiratory movement. Of these modified respiratory movement, some movement may be reflexes. काही मुवमेंट जे आहेत त्या रेफ्लक्सेस असतात. रेफ्लक्सेस म्हणजे काय, तर काही मुवमेंट या स्पॉन्टेनियस होतात, इनव्हॉलंटरी होतात, ऑटोमॅटिक होतात, सडन होतात, त्यांना म्हणतात रेफ्लक्स मुवमेंट. फॉर एक्झाम्पल कफिंग, खोकला येणं किंवा यॉनिंग, जांभई येणं, ह्या रेफ्लक्सेस आहेत आणि ह्यांचे जे मुवमेंट आहेत ते काय आहेत, मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट आहे. ओके, ऑल दीज आर अबाउट द रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंग अँड मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट.